Welcome students. In the last lecture, we seen the definitions of the operators, shift operator, inverse shift operator, forward difference operator delta and backward shift operator del. And we seen the relation between these operators. One relation we seen, that is relation between the operators E and delta. That relation is E is equal to 1 plus delta and E square equal to 1 plus delta bracket raised to 2. Okay. हे जे लेक्चर्स आपण बघितलेले आहेत ते लेक्चर्स तुम्ही पाठीमागचे लेक्चर्स बघण्यासाठी वर दिलेल्या आय बटनला तुम्ही क्लिक करू शकता. त्या आय बटन मध्ये पाठीमागचे डेफिनेशन्स असणारे व्हिडिओज आहेत ते पुन्हा तुम्ही पाहू शकता. नाउ इन दिस लेक्चर, इन टुडेज लेक्चर, वी हैव टू सी सम मोर रिलेशंस बिटवीन these operators, that is relation between the forward difference operator delta and backward difference operator del. Okay, now relation between the forward difference operator delta and backward difference operator del. There are two relations. First one, that is we have to prove that 1 plus delta into another bracket 1 minus del is equal to 1, while the second relation we have to show that delta minus del is equal to delta into del. Okay, these results we have to prove and we have to use that results as a standard result. Okay, a result आपण as a standard result म्हणून सुद्धा वापरू शकता. Okay, 1 plus delta into 1 minus del is equal to 1. These relations can be also asked for the objective MCQ type questions. Okay, second relation is a delta minus del is equal to delta into del. Okay, let us prove this particular results. Okay, number one, for that 1 plus delta into 1 minus del is equal to 1. As usual, we have to prove this result. To prove this result, we have to take LHS. We have to do some calculations. Then we have to take RHS and we have to perform some calculations. And then we have to prove the given result. Okay, now consider proof. Now consider LHS, left hand side, is equal to, what is that? Yes, 1 plus delta into another bracket 1 minus del. As usual, पाठीमागे आपण सांगितल्याप्रमाणे हे डेल्टा, डेल, ई रेस्ट मायनस 1 हे सगळे ऑपरेटर्स आहेत आणि ऑपरेटर्सला काही व्हॅल्यू नसते. ऑपरेटर्सला मिनिंग कधी प्राप्त होतो जेव्हा ते ऑपरेटर्स आपण कोणत्यातरी एका ऑपरँड वर ऑपरेट करू त्यावेळेस. ओके, ऑपरेटर्स ज्यांच्यावर ऑपरेट करायचे असतात त्यांना आपण ऑपरँड्स असं म्हणत असतो. And in this interpolation topic, we have to take the operand as a f of x. Okay, simple thing. Now 1 plus delta into 1 minus del. These are the operators. We have to operate these articles, these operators on the operand, and we take that operand as a f of x. Okay, as usual. That is equal to. Now we have to simplify this one. Yes, as usual. एक bracket operate करूया. First of all, we have to operate that bracket 1 minus del on the function f of x. Okay, 1 plus delta, keep it as it is, 1 plus delta जसा आहे तसा. आता फक्त 1 minus del हा ब्रॅकेट f of x वर ऑपरेट करायचा आहे. 1 minus del हा ब्रॅकेट f of x वर ऑपरेट करायचा आहे. म्हणजेच काय करायचं थोडक्यात, तर f of x ने ब्रॅकेट मध्ये गुणून घ्यायचं आहे. therefore मल्टिप्लिकेशन करा. 1 into f of x, that gives f of x minus del f of x. Okay, फक्त काय केलं, f of x ने आत मल्टिप्लाय करून घेतला. ओके, सिम्प्लिफाय. दॅट इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, बाहेरचा ऑपरेटर जसा आहे तसा, ब्रॅकेट मध्ये शक्य असतील तेवढे कॅल्क्युलेशन्स करूया. कॅल्क्युलेशन्स करायचे म्हणजे फक्त काय करायचंय, तर वी हॅव टू रिमूव्ह दी ऑपरेटर्स. ओके, फक्त ऑपरेटर्स काढून टाकायचे आणि ऑपरेटर्स काढून टाकण्यासाठी वी हॅव टू मेक यूज ऑफ द डेफिनेशन्स ऑफ दी ऑपरेटर. सिंपल थिंग. येस, f of x प्लेन टर्म आहे, कुठेही ऑपरेटर नाहीये, कीप इट एज इट इज. मायनस, नाउ हियर use definition of a del f of x, backward difference of f of a. What is the definition? Backward difference definition. T term minus तिच्या पाठीमागची term, that is equal to minus into bracket. Bracket plays an important role. Minus yes del f of x. What is the value? T term म्हणजेच f of x minus तिच्या पाठीमागची term, that is the f of x minus h. Okay, simple thing. फक्त definition of del कशानुसार लिहिलं, del f of x ची definition वापरली, which is nothing but f of x minus f of x minus h. Okay, reason देऊ शकता, since from definition of a del. Okay, del या ऑपरेटरची आपण डेफिनेशन वापरली. सिम्प्लिफाय करूया. that is equal to ब्रॅकेट मध्ये शक्य असतील तेवढे कॅल्क्युलेशन करून घेऊया. जेव्हा कॅल्क्युलेशन संपतील तेव्हा बाहेरचा ऑपरेटर आत घेऊया. येस,
एफ ऑफ एक्स प्लेन टर्म आहे, कुठेही ऑपरेटर नाही आहे, कीप इट एज इट इज. नाउ ऍब्सॉर्ब दिस निगेटिव्ह साइन इनसाइड. हे निगेटिव्ह साइन आतमध्ये घ्या. निगेटिव्ह साइन आत घेतल्यामुळे प्रत्येक टर्मचे चिन्ह बदलतील. दॅट यूज मायनस एफ ऑफ एक्स अँड मायनस ऑफ मायनस विल बिकम प्लस एफ ऑफ एक्स मायनस एच. ओके, सिंपल थिंग. निगेटिव्ह साइन फक्त आत घेतलं. सिम्प्लिफाय करूयात. दॅट इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, कीप इट एज इट इज, इन ब्रॅकेट simplification plus f of x minus f of x equal and opposite term we can cancel. That is f of x ला f of x गेलं. What is remaining only here? f of x minus h. Okay, simple thing. ब्रॅकेट मध्ये शक्य असतील तेवढे कॅल्क्युलेशन आपण केलेले आहेत. आता याच्या पुढे ब्रॅकेट मध्ये कॅल्क्युलेशन करण्याला स्कोप नाहीये. जेव्हा ब्रॅकेट मधले कॅल्क्युलेशन संपतील तेव्हा आपल्याला बाहेरचा ऑपरेटर आत न्यायचा आहे. ठीक आहे, बाहेरचा ऑपरेटर आत नेऊयात. म्हणजेच काय करायचंय तर 1 प्लस डेल्टाने f of x minus h ला मल्टिप्लाय करूयात. दॅट गिव्स सिम्प्लिफाय 1 into f of x minus h, that gives f of x minus h plus delta f of x minus h remains as it is. Okay, now simplify. That is equal to, yes, सिम्प्लिफिकेशन करायचंय म्हणजे ऍज युजुअल काय करायचंय, फक्त ऑपरेटर्स रिमूव्ह करायचे. दॅट इज इक्वल टू f of x minus h, प्लेन टर्म आहे, कुठेही ऑपरेटर नाहीये, कीप इट एज इट इज, प्लस नाउ हियर यूज डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरन्स ऑपरेटर डेल्टा. डेफिनेशन ऑफ डेल्टा वापरा. डेफिनेशन ऑफ डेल्टा वापरल्यानंतर व्हॉट वी गेट, यस, पुढची टर्म f of x minus h च्या पुढची टर्म म्हणजेच f of x minus h plus h, म्हणजे मायनस h प्लस h गॉन. व्हॉट इज रिमेनिंग ओनली f of x. दॅट इज f of x minus h च्या पुढची टर्म म्हणजे आपला डेटा हा इक्वली स्पेशल आपण कन्सिडर करतोय. फॉरवर्ड डिफरन्स ऑपरेटरची डेफिनेशन, पुढची टर्म मायनस ती टर्म म्हणजे f of x minus h च्या पुढची टर्म कशी मिळवणार, प्लस h ऍड करून म्हणजेच f of x minus h plus h, मायनस h प्लस h गॉन. व्हॉट इज रिमेनिंग ओनली f of x. ओके, पुढची टर्म मायनस ती टर्म आहे f of x minus h. ओके, सिंपल थिंग. कशानुसार लिहिलं, ओनली बाय डेफिनेशन ऑफ डेल्टा. ओके, डेल्टा या फॉरवर्ड डिफरन्स ऑपरेटरची डेफिनेशन वापरली. पुढची टर्म मायनस ती टर्म. सिंपल थिंग. दॅट इज इक्वल टू, यस, नाव सिम्प्लिफाय. सगळे ऑपरेटर्स आपण काढून टाकलेत. आता फक्त सिम्प्लिफिकेशनची स्टेप काय करता येईल, f of x minus h प्लस आहे आणि इथे f of x minus h मायनस आहे. प्लस मायनस इक्वल अँड ऑपोजिट टर्म वी कॅन कॅन्सल. म्हणजे प्लस f of x ला मायनस f of x गेलं. व्हॉट इज रिमेनिंग हियर, ओनली f of x. फक्त काय राहतंय, f of x. ओके, नाउ सिम्प्लिफिकेशन करूयात. आपण LHS पासून स्टार्ट केलं होतं. व्हॉट इज आवर LHS, 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 मायनस डेल. ही आपली LHS होती. या LHS ला आपण ऑपरेटर घेतला होता f of x, दॅट इज इनटू f of x. ही आपली LHS होती. सिम्प्लिफाय करत 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 आपण गेलो आणि आलो इक्वल टू f of x. पुढे f of x त्यांनी आपल्याला दिलेलं नव्हतं. f of x आपण आपल्या सोयीसाठी घेतलं होतं. सिम्प्लिफिकेशन झालेलं आहे. आता काय करूयात, कॅन्सलिंग f of x ऑन बोथ साइड्स. दोन्ही बाजूचं f of x आपण कॅन्सल करूयात. कॅन्सलिंग f of x ऑन बोथ साइड्स, व्हॉट वी गेट, दॅट इज इक्वल टू, therefore 1 plus delta into 1 minus del is equal to, इथले f of x गेलं, इथले f of x गेलं, that is equal to 1 असेल. आणि ही 1 म्हणजेच आपली काय आहे, RHS आहे. ओके, that is equal to our RHS. ओके, म्हणजे आपण LHS पासून स्टार्ट केलं, सिम्प्लिफिकेशन करत करत गेलो आणि RHS ला पोहोचलो. therefore we obtain the result. therefore yes, LHS is equal to RHS. म्हणून LHS इक्वल टू RHS. therefore LHS आपली काय होती, 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 मायनस डेल इज इक्वल टू RHS आपण ऑब्टेन केले इज इक्वल टू 1. ओके, हाच रिझल्ट आपल्याला सिद्ध करायचा होता. हेन्स दी रिझल्ट. ओके, 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 मायनस डेल इज इक्वल टू 1 असेल. ओके, हेन्स दी रिझल्ट. हेच आपल्याला सिद्ध करायचं होतं. गेटिंग दिस? सिंपल थिंग. फक्त काय केलं, डेफिनेशन्स ऑफ ऑपरेटर्स यूज केल्या. LHS घेतला 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 मायनस डेल. ऍज युजुअल LHS मध्ये ऑपरेटर्स आहेत. ऑपरेटर ऑपरेट करण्यासाठी वी नीड ऑपरँड अँड ऑपरँड वी टेक युजुअली एज अ f of x. ओके, सिम्प्लिफाय करत गेलो. डेफिनेशन्स ऑफ डेल्टा अँड डेल रिपीटेडली वापरत गेलो. इज इक्वल टू f of x मिळालं. पुढे
दोन्ही बाजूला एफ ऑफ एक्स आहे. एफ ऑफ एक्स त्यांनी दिलं नव्हतं, आपल्या सोयीसाठी आपण घेतलं होतं. दोन्ही बाजूचं एफ ऑफ एक्स कॅन्सल केलं. आफ्टर कॅन्सलिंग एफ ऑफ एक्स, व्हॉट वी गेट ऑन RHS, that is equal to 1, and 1 is nothing but our RHS, that is LHS is equal to RHS, hence the required result. Okay, हेच आपल्याला सिद्ध करायचं होतं. Getting this? Okay, आपण रिलेशन बिटवीन दी ऑपरेटर्स पाहतोय. आता आपण पहिलं रिलेशन प्रूव्ह केलेलं आहे. 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 मायनस डेल इज इक्वल टू 1. ओके, हा रिझल्ट MCQ साठी ऍज अ स्टँडर्ड रिझल्ट म्हणून सुद्धा विचारू शकतात. नाउ वी हॅव टू प्रूव्ह दी सेकंड रिलेशन in between the operators delta and del, that is forward difference operator delta and backward difference operator del. What is that result? Yes, to that delta minus del is equal to delta into del. Okay, we have to prove this particular result. Simple thing, proof. As usual, LHS घेऊया, सिम्प्लिफिकेशन करत जाऊया. जिथं सिम्प्लिफिकेशन थांबतील तिथे इक्वेशन नंबर देऊयात. RHS घेऊयात, सिम्प्लिफिकेशन करत जाऊयात. जिथं सिम्प्लिफिकेशन थांबतील तिथे नंबर देऊयात. इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 चं आपण ऑब्झर्वेशन करूयात. त्यांच्या RHS जर इक्वल असतील तर त्यांच्या LHS सुद्धा इक्वल असणारच आहेत. आपण लास्ट लेक्चरला अशा पद्धतीने एक्झाम्पल प्रूव्ह केलेलं आहे. ओके, सिंपल थिंग, प्रूफ. नाउ कन्सिडर LHS that is equal to left hand side, that is equal to काय, delta minus del. Okay, delta minus del. LHS consider केली आहे, delta minus del. As usual, delta minus del, delta आणि del हे काय आहेत, ऑपरेटर्स आहेत. आणि ऑपरेटर्स ऑपरेट करण्यासाठी as usual we need an operand, and in this interpolation we can take that operand as a f of x. Okay, आणि आपण लास्ट लेक्चरला सांगितल्याप्रमाणे काय, तर ट्रीट दॅट होल ऑपरेटर ऍज अ सिंगल ऑपरेटर. ओके, तो जो होल ऑपरेटर आहे, पूर्ण जो ऑपरेटर आहे, पूर्ण जी LHS आहे, त्याला ऍज अ सिंगल ऑपरेटर म्हणून ट्रीटमेंट द्या. त्याला ऍज अ सिंगल ऑपरेटर म्हणून ट्रीटमेंट द्यायची म्हणजेच काय करायचंय, इन्क्लोज दॅट LHS इनटू अ ब्रॅकेट. ओके, त्या LHS ला मी ब्रॅकेट टाकला, याचा अर्थ काय, तर LHS ऍज अ सिंगल ऑपरेटर आपण ट्रीट केलेली आहे. ओके, डेल्टा मायनस डेल, दिस इज नथिंग बट ऑपरेटर. या ऑपरेटरला ऑपरेट करण्यासाठी वी नीड अ ऑपरँड, अँड ऑपरँड युजुअली वी कॅन टेक ऍज अ f of x. गेटिंग दिस? सिंपल थिंग. नाउ सिम्प्लिफाय करूया. ऍज युजुअल f of x ने आत मल्टिप्लाय करूया. f of x ने आत मल्टिप्लाय केल्यानंतर व्हॉट वी गेट, दॅट गिव्स डेल्टा f of x minus del f of x. ओके, सिम्प्लिफिकेशन म्हणजे काय केलं, फक्त आपण f of x ने आत मल्टिप्लाय केलं. ओके, नाउ दॅट इज इक्वल टू, सिम्प्लिफाय करायचं म्हणजे काय करायचं, ऍज युजुअल तर वी हॅव टू रिमूव्ह दी ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स काढून टाकायचे. ऑपरेटर्स काढून टाकायचे म्हणजेच काय करायचंय, डेफिनेशन्स ऑफ ऑपरेटर यूज करायचे. दॅट इज इक्वल टू, yes, delta f of x. Here use definition of forward difference operator delta. What is that? पुढची टर्म म्हणजेच f of x च्या पुढची टर्म, that is f of x plus h minus ती टर्म म्हणजेच f of x असेल. ओके, सिंपल थिंग, डेल्टा f of x म्हणजेच f of x च्या पुढची टर्म. डेटा इक्वली स्पेस्ड आहे, आपल्याला माहितीये दोन सक्सेसिव्ह आर्ग्युमेंट्स मधलं अंतर सगळीकडे सेम आहे आणि ते h आहे. म्हणजेच f of x च्या पुढची टर्म कशी मिळवणार, whenever there is x, replace that x by x plus h म्हणजे आपल्याला पुढची टर्म मिळेल f of x plus h मायनस ती टर्म म्हणजेच f of x असेल. ओके, नाउ मायनस, नाउ ब्रॅकेट प्लेज an important role. मायनस ब्रॅकेट इनटू del f of x. del f of x म्हणजेच काय, बॅकवर्ड डिफरन्स ऑपरेटर डेल हा f of x ऑपरेट करा. बॅकवर्ड डिफरन्स ऑपरेटर डेल हा f of x वर ऑपरेट करायचा म्हणजेच काय करायचंय, डेफिनेशन ऑफ बॅकवर्ड डिफरन्स ऑपरेटर वापरायची. ती काय आहे, दॅट यू नो व्हेरी वेल. या सगळ्या डेफिनेशन्स आपल्या सेकंड लेक्चर मध्ये आहे. सेकंड थर्ड लेक्चर मध्ये आपल्या सगळ्या या डेफिनेशन्स आहेत. त्या डेफिनेशन्स पुन्हा रिपीटेडली पाहण्यासाठी वर आय बटन आहे, आय बटन वर सजेस्टेड व्हिडिओज आहेत, त्याच्यामध्ये तुम्ही त्या डेफिनेशन्स पुन्हा पुन्हा पाहू शकता. ओके, डेल f of x, डेल f of x ची डेफिनेशन ऑफ वेअर
बॅकवर्ड डिफरन्स ती टर्म म्हणजेच एफ ऑफ एक्स मायनस तिच्या पाठीमागची टर्म आणि एफ ऑफ एक्स त्याच्या पाठीमागची टर्म असेल एफ ऑफ एक्स मायनस एच. गेटिंग दिस? ओके, एफ ऑफ एक्स मायनस एच. फक्त काय केलं तर डेफिनेशन ऑफ बॅकवर्ड डिफरन्स ऑफ वेक्टर डेल वापरली. रिमेंबर वन थिंग, इथं चुकण्याचे चान्सेस आहेत. बरेचसे स्टुडंट्स इथं मायनस नंतर डायरेक्ट डेफिनेशन्स वापरतात, म्हणजे एफ ऑफ एक्स मायनस एफ ऑफ एक्स मायनस एच वापरतात. दॅट इज टोटली रॉंग. हे चुकू शकताय. मायनस बाहेर जसा आहे तसा आणि आतमध्ये डेल एफ ऑफ एक्स ची डेफिनेशन आहे, म्हणजे मायनस इन टू ब्रॅकेट. दिस ब्रॅकेट प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल. हा ब्रॅकेट जर मिस केला तर डेफिनेटली अर्थ बदलेल. ब्रॅकेट न विसरता टाकायचा. ओके, व्हॉट इज दिस? काय वापरलं आपण? सिन्स बाय डेफिनेशन्स ऑफ डेल्टा अँड डेल. डेल्टा आणि डेलच्या डेफिनेशन वापरल्या. इथं आपण डेफिनेशन ऑफ डेल्टा वापरली आणि इथं आपण डेफिनेशन ऑफ डेल वापरली. सिम्प्लिफाय करूयात. सिम्प्लिफिकेशन दॅट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लेन टर्म आहे, कुठेही ऑपरेटर नाही आहे. कीप इट ॲज इट इज. मायनस एफ ऑफ एक्स रिमेन्स ॲज इट इज. नाउ ऍब्सॉर्ब दिस निगेटिव्ह साइन इनसाइड. हे मायनस साइन आत घ्या. मायनस साइन आत घेतल्यामुळे काय होईल तर आतल्या टर्म्सची चिन्ह बदलतील. दॅट गिव्स मायनस एफ ऑफ एक्स and minus of minus will become plus f of x minus h. Okay, now remember one thing here. या मायनस मुळे हे मायनस प्लस होत आहे. या मायनस मुळे हे x मायनस एच एक्स प्लस एच होत नाही, कारण हे एफ ऑफ एक्स मायनस एच हा सिम्बॉल आहे. हे काय एंट्री आहे. एक्स मायनस एच या आर्ग्युमेंटच्या करस्पॉन्डिंग एंट्री. आपल्याला माहिती आहे जर एक्स हे जर आर्ग्युमेंट असेल एफ ऑफ एक्स ही करस्पॉन्डिंग एंट्री असते. तसंच जर x मायनस एच हे जर आर्ग्युमेंट असेल तर एफ ऑफ एक्स मायनस एच ही करस्पॉन्डिंग एंट्री आहे. ओके, दीज आर ऑल सिम्बॉल्स. हे सिम्बॉल्स आहेत. निगेटिव्ह साइन आतमध्ये जाऊन सिम्बॉल मायनसचा प्लस होत नसतो. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, अख्ख्या टर्मचं चिन्ह बदलेल मात्र टर्मच्या आतमध्ये हा सिम्बॉल आहे, या सिम्बॉलचे चिन्ह बदलणार नाहीये. हे पण जनरली होणारी मिस्टेक आहे. म्हणजे मायनस एफ ऑफ एक्स जसं आहे तसं मायनस ऑफ मायनस विल बिकम प्लस एफ ऑफ एक्स मायनस एच. या मायनस साइनचा या सिम्बॉल मध्ये काही इम्पॅक्ट होणार नाहीये. इथे एक जनरली होणारी चूक आहे. अवॉइड दॅट. कीप इन माइंड. दॅट इज इक्वल टू नाव सिम्प्लिफिकेशन एफ ऑफ एक्स प्लस एच. अशी टर्म दुसरीकडे कुठे आहे का? नाहीये, एकच टर्म आहे. कीप इट ॲज इट इज. एफ ऑफ एक्स प्लस एच. पुढे मायनस एफ ऑफ एक्स मायनस एफ ऑफ एक्स. दॅट गिव्स मायनस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स आणि प्लस एफ ऑफ एक्स मायनस एच. एकच टर्म आहे. कीप इट ॲज इट इज. प्लस एफ ऑफ एक्स मायनस एच. एकच टर्म आहे, जशी आहे तशी ठेवा. नाउ याच्या व्यतिरिक्त अजून पुढे काही कॅल्क्युलेशन करता येतात का? जिथं कॅल्क्युलेशन थांबतील तिथे आपण नंबर देणार आहोत. कॅल्क्युलेशन करायची म्हणजे काय करायचंय? ऑपरेटर्स काढून टाकायचे. आता इथं एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस ट्वाइस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स मायनस एच. त्यामध्ये कुठे ऑपरेटर्स आहेत का? डेल्टा, डेल, ई रेस्ट मायनस 1 नाहीये. ओके, ऑपरेटर नाहीयेत. कुठेही ऑपरेटर नाहीयेत. प्लेन टर्म आहेत. याच्या व्यतिरिक्त पुढे अजून आपण काही स्टेप्स ऑफ कॅल्क्युलेशन करू शकतोय का? नाही. इथं आपले कॅल्क्युलेशन थांबले. जिथं कॅल्क्युलेशन थांबतात तिथे नंबर देऊयात. इक्वेशन नंबर 1 सपोज. हे तुम्ही रिपीटेडली स्वतः प्रॅक्टिस करा. स्वतः प्रॅक्टिस केल्यानंतर डेफिनेटली हे शक्य आहे. त्याच्यासाठी व्हिडिओ रिपीटेडली वॉच करून स्वतःच्या नोट्स तुम्ही प्रिपेअर करा. स्वतःच्या नोट्स तयार केल्याच पाहिजेत. जेव्हा आपण हे स्वतः लिहून काढतोय तेव्हा डेफिनेटली हे आपल्याला व्यवस्थित समजण्यासाठी मदत होते. कारण डेल्टा, डेल, ई रेस्ट मायनस हे सगळे सिम्बॉल आहेत. हे सिम्बॉल आपल्याला फॅमिलियर होण्यासाठी रिपीटेडली याची प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे. आणि रिपीटेडली प्रॅक्टिस करण्यासाठी डेफिनेटली व्हिडिओ पुन्हा पहा आणि स्वतःच्या नोट्स डेव्हलप करा. ओके, स्वतःच्या नोट्स डेव्हलप करा. इथून पुढे आपण कॅल्क्युलेशन करू शकत नाहीये. तिथे कॅल्क्युलेशन थांबतील तिथे नंबर दिलाय. दॅट इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ सिमिलरली जसं आपण एलएचएस घेतले आणि कॅल्क्युलेशन केले तसे आता आरएचएस घेऊयात. काय होते बघूयात. Now consider RHS, right hand side. That is equal. What is that right hand side? Yes, delta into del. Now consider RHS, right hand side. That is delta into del. As usual, नेहमीप्रमाणे ठरल्याप्रमाणे काय तर डेल्टा into del हा ऑपरेटर आहे. ऑपरेटर ऑपरेट करण्यासाठी we need ऑपरँड and usually we take that ऑपरँड as a
एफ ऑफ एक्स. जनरली आपण ऑपरँड एफ ऑफ एक्स म्हणून घेत असतो. आणि एक महत्वाची गोष्ट काय तर ट्रीट दॅट RHS. ओके, जे काही त्यांनी दिलेलं आहे एक्झाम्पल मध्ये, जे काही LHS RHS कुठं जरी ऑपरेटर्स असतील तर ट्रीट दॅट ऑपरेटर ऍज अ सिंगल ऑपरेटर. त्या ऑपरेटरला ऍज अ सिंगल ऑपरेटर म्हणून ट्रीटमेंट द्या. सिंगल ऑपरेटर म्हणून ट्रीटमेंट द्या याचा अर्थ काय, एनक्लोज दॅट ऑपरेटर इनटू अ ब्रॅकेट. ब्रॅकेट मध्ये एनक्लोज केला याचा अर्थ काय झाला तर त्या ऑपरेटरला मी ऍज अ सिंगल ऑपरेटर अशी ट्रीटमेंट दिलेली आहे. डेल्टा वेगळा आणि डेल वेगळा अशी ट्रीटमेंट दिलेली नाहीये. तशीच इथे डेल्टा वेगळा आणि मायनस डेल वेगळा अशी ट्रीटमेंट दिलेली नाहीये. ट्रीट दॅट ऑपरेटर ऍज अ सिंगल ऑपरेटर. ओके, जर आपण हा ब्रॅकेट टाकला नसता तर अर्थ काय झाला असता, एफ ऑफ एक्स ला फक्त डेलने म्हणजे मायनस डेल एफ ऑफ एक्स असा अर्थ झाला असता. तसा अर्थ आहे का, नाही. डेल्टा मायनस डेल इंटू एफ ऑफ एक्स म्हणजे एफ ऑफ एक्स हा ऑपरँड या दोन्ही ऑपरेटर त्याच्यावर आपल्याला ऑपरेट करायचे आहे. ओके, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. हा ब्रॅकेट जर तुम्ही मिस केला तर डेफिनेटली सगळा अर्थ बदलेल. सिमिलरली हा ब्रॅकेट जर मिस केला तर सगळा अर्थ बदलेल. ओके, ट्रीट दॅट RHS ऍज अ सिंगल ऑपरेटर म्हणजे त्याला आपण ब्रॅकेट टाकला and take operand as usual as a f of x. नेहमीप्रमाणे operand घ्या आपला f of x. नाव as usual ठरल्याप्रमाणे दोन्ही ऑपरेटर्स आपण ऍट अ टाइम एकाच वेळेस वापरू शकत नाहीये. एक एक ऑपरेटर्स वापरूयात. येस, डेल्टा जसा आहे तसा ठेवतो. नाउ आय विल ऑपरेट दॅट ऑपरेटर डेल ऑन एफ ऑफ एक्स म्हणजे डेल्टा बाहेर जसा आहे तसा आतमध्ये फक्त काय करतोय, आय कॅन ऑपरेट दॅट operator backward difference operator del on f of x, that is delta into del of f of x, that is equal to, yes, simplify करा. डेल्टा बाहेर जसा आहे तसा आतमध्ये सिम्प्लिफिकेशन करायचं म्हणजे ऍज युजुअल काय करायचं आहे तर वी हॅव टू रिमूव्ह द ऑपरेटर्स रिमूव्ह करायचे आहेत. म्हणजेच काय करायचं आपल्याला, डेफिनेशन्स ऑफ ऑपरेटर्स यूज करायचे आहेत. यूज डेफिनेशन डेल्टा ऑफ ब्रॅकेट मध्ये डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स. व्हॉट इज डेफिनेशन, बॅकवर्ड डिफरन्स ती टर्म म्हणजेच एफ ऑफ एक्स मायनस तिच्या पाठीमागची टर्म म्हणजेच एफ ऑफ एक्स मायनस एच. ओके, सिंपल थिंग. व्हॉट इज फॉर दॅट कशानुसार लिहिलं, सिन्स बाय डेफिनेशन ऑफ डेल ओनली. ओके, डेल ची आपण डेफिनेशन यूज केलेली आहे. ओके, बाय डेफिनेशन ऑफ डेल दॅट इज इक्वल टू ब्रॅकेट मध्ये शक्य असतील तेवढे कॅल्क्युलेशन्स करून घ्या. जेव्हा कॅल्क्युलेशन संपतील तेव्हा बाहेरच ऑपरेटर आत न्या. दॅट इज इक्वल टू डेल्टा जसा आहे तसा आतमध्ये काय कॅल्क्युलेशन करायला स्कोप आहे का, येस, ब्रॅकेट मध्ये काय कॅल्क्युलेशन करायला स्कोप आहे का. आता एफ ऑफ एक्स मायनस एच ची किंमत पुन्हा डेल्टा एफ ऑफ एक्स लिहू नका. ओके, ते डेफिनेशन वापरूनच आपण एफ ऑफ एक्स मायनस एच केलेलं आहे म्हणजे ऑपरेटर आपण काढून टाकलेला आहे. पुन्हा ऑपरेटर आणण्याची आवश्यकता नाहीये. ओके, नाउ एफ ऑफ एक्स मायनस एच प्लेन टर्म आहेत, कुठे ऑपरेटर्स नाही आहेत. अजून आपण काही सिम्प्लिफिकेशन करू शकत नाही. सिम्प्लिफिकेशन थांबली, जेव्हा सिम्प्लिफिकेशन थांबतील तेव्हा बाहेरच ऑपरेटर आत न्या. थ्रू आउट दिस सेक्शन आपण हेच बघतोय. ओके, नाउ ऑपरेट दॅट डेल्टा इनसाइड द ब्रॅकेट म्हणजेच डेल्टाने आत मल्टिप्लाय करून घ्या. दॅट इज इक्वल टू डेल्टा एफ ऑफ एक्स मायनस डेल्टा एफ ऑफ एक्स मायनस एच. सिंपल थिंग, डेल्टा एफ ऑफ एक्स minus delta f of x minus h, that is equal to. Now again simplify करा. सिम्प्लिफिकेशन करायचं म्हणजेच ऑपरेटर्स काढून टाकायचे म्हणजेच डेफिनेशन्स ऑफ ऑपरेटर्स यूज करायचे. बघिंग नाउ हियर डेल्टा एफ ऑफ एक्स, व्हॉट इज डेफिनेशन, पुढची टर्म एफ ऑफ एक्स च्या पुढची टर्म असेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच. whenever there is a x, replace that x by x plus h म्हणजेच आपल्याला पुढची टर्म मिळेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस ती टर्म म्हणजेच एफ ऑफ एक्स असेल. ओके, डेल्टा एफ ऑफ एक्स ची आपण इथे डेफिनेशन वापरली, पुढची टर्म मायनस ती टर्म मायनस. नाउ हियर डेल्टा एफ ऑफ एक्स मायनस एच. अगेन हियर यूज डेफिनेशन ऑफ डेल्टा. रिमेंबर दिस वन, मायनस साइन जसा आहे तसं इनटू ब्रॅकेट प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल. ब्रॅकेट मिस केला अर्थ बदलेल. मायनस डेल्टा एफ ऑफ एक्स मायनस एच. यूज द डेफिनेशन. येस, पुढची टर्म एफ ऑफ एक्स मायनस एच च्या पुढची टर्म काय असेल, एक्स मायनस एच प्लस एच ऍड केल्यानंतर डेफिनेटली आपल्याला पुढची टर्म मिळेल. पुढची टर्म दॅट इज एफ ऑफ एक्स मायनस एच प्लस एच मायनस ती टर्म विच इज एफ ऑफ एक्स मायनस एच. गेटिंग दिस, सिंपल थिंग. काय केलं, फक्त डेफिनेशन सिन्स बाय
डेफिनेशन ऑफ डेल्टा. बाकी नवीन काहीच नाही, फक्त डेफिनेशन वर आधारित रिलेशन्स आहेत. ओके, नाउ सिम्प्लिफाय करूयात. दॅट इज इक्वल टू f of x plus h minus f of x remains as it is. हे मायनस h प्लस h ब्रॅकेट मध्ये गॉन. त्याच वेळेस ऍट अ टाइम हे निगेटिव्ह साइन आत घेतो, निगेटिव्ह साइन आत घेतल्यानंतर व्हॉट वी गेट मायनस f of x and minus of minus will become plus f of x minus h. ओनली सिम्प्लिफिकेशन, बाकी नवीन काहीच नाहीये. ओके, जेव्हा आपण डेफिनेशन्स ऑफ डेल्टा डेल वापरल्या तेव्हा इंटरपोलेशनचा कन्सेप्ट संपला. इथून पुढे फक्त मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन्स, बेसिक मॅथमॅटिक्सचे नियम वापरून आपण सिम्प्लिफाय करतोय. दॅट इज इक्वल टू यस सिम्प्लिफाय नाउ f of x plus h. असं अशी टर्म दुसरीकडे कुठे आहे का? नाही आहे, एकच टर्म आहे. कीप इट ॲज इट इज f of x plus h. नाउ minus f of x minus f of x, that gives minus 2 times f of x and plus f of x minus h. एकच टर्म आहे. कीप इट ॲज इट इज प्लस f of x minus h. अजून काही सिम्प्लिफिकेशन करता येतात का? जेव्हा सिम्प्लिफिकेशन थांबतील तेव्हा आपल्याला नंबर द्यायचा आहे. सिम्प्लिफिकेशन करायची म्हणजे फक्त आपण काय करतोय, ऑपरेटर्स काढून टाकतोय, प्लेन टर्म मिळवतोय. इथे कुठे ऑपरेटर दिसतोय का? नाही. इथून पुढे आपण कॅल्क्युलेशन्स करू शकत नाही. जेव्हा कॅल्क्युलेशन संपतील तेव्हा इक्वेशनचा नंबर द्या, इक्वेशन नंबर 2. ओके, नेक्स्ट. आता काय LHS घेतले, सिम्प्लिफाय केलेला आहे. LHS सिम्प्लिफाय करून आपण इक्वेशन नंबर 1 मिळवलेला आहे. RHS घेतले, सिम्प्लिफाय केले, RHS सिम्प्लिफाय करून आपण इक्वेशन नंबर 2 मिळवलेला आहे. नाउ व्हॉट इज युअर ऑब्झर्वेशन अबाउट इक्वेशन नंबर 1 and 2? इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 च्या बाबतीत तुमचं ऑब्झर्वेशन काय आहे? इक्वेशन नंबर 1 चे RHS f of x plus h minus 2 times f of x plus f of x minus h. इक्वेशन नंबर 2 चे RHS f of x plus h minus 2 times f of x plus f of x minus h. ओके, f of x plus h इकडे पण आहे, तिकडे पण आहे. minus 2 times f of x minus 2 times f of x plus f of x minus h plus f of x minus h. म्हणजे इक्वेशन नंबर 2 आणि 1 यांचं जर आपण ऑब्झर्वेशन केलं तर इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 च्या RHS सेम आहेत. ज्या अर्थी इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 च्या RHS सेम आहेत त्या अर्थी त्यांच्या LHS सुद्धा सेम असल्या पाहिजे. देअरफॉर इक्वेशन नंबर 1 ची LHS काय आहे? यस, इक्वेशन नंबर 1 ची LHS ही LHS आहे. सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 ची LHS काय आहे? इक्वेशन नंबर 2 ची LHS ही RHS आहे. म्हणजेच LHS इज इक्वल टू RHS. लेफ्ट हँड साइड इज इक्वल टू राइट हँड साइड. देअरफॉर लेफ्ट हँड साइड काय होती आपली? आपण सुरुवात केली होती डेल्टा मायनस डेल ऑफ f of x इज इक्वल टू राइट हँड साइड आपली काय होती? यस, डेल्टा इनटू डेल ऑफ f of x. नेक्स्ट वन सिंपल थिंग. पुढे काय? f of x ऑपरेंड आहे. त्या ऑपरेंडचं काम संपलंय. त्यांनी दिला नव्हता, आपल्या सोयीसाठी आपण घेतला होता. त्याचं काम संपलंय. कॅन्सलिंग ऑपरेंड f of x ऑन बोथ साइड्स. दोन्ही बाजूचा f of x कॅन्सल करूयात. दोन्ही बाजूचा ऑफकोर्स कॅन्सलिंग फक्त म्हणायचंय, ऍक्च्युअल कॅन्सल करायचं नाहीये बिकॉज दिस इज अ सिम्बॉल. ही एंट्री आहे. ओके, f of x दोन्ही बाजूचा रिमूव्ह करूयात. दोन्ही बाजूचा f of x रिमूव्ह केल्यानंतर व्हॉट वी गेट? LHS ला राहील डेल्टा मायनस डेल इज इक्वल टू RHS ला असेल डेल्टा इनटू डेल. हेच आपल्याला सिद्ध करायचं होतं. हेन्स द प्रूफ. ओके, दिस इज वॉन्ट टू शो. हेच आपल्याला सिद्ध करायचं होतं. फक्त काय केलंय? डेफिनेशन्स ऑफ द ऑपरेटर्स. डेफिनेशन्स ऑफ ऑपरेटर्स वापरून वेगवेगळी रिलेशन्स बिटवीन द ऑपरेटर्स आपण सिद्ध केलेली आहेत. These results can be asked for MCQ question for 2 marks. Similarly, these results can be asked for the proof for 4 marks. Okay, 4 मार्कासाठी याचं प्रूफ सुद्धा एक्झाम मध्ये विचारू शकतात. These are the simple relations between the delta and del. Getting this? Simple thing. फक्त आपण काय केलं? रिलेशन डेफिनेशन्स ऑफ द ऑपरेटर्स वापरून सिम्प्लिफाय करत गेलेलो आहे. Getting this? Okay. Delta minus del is equal to delta into del. This is the relation in between the operators delta and del. आता आपण दोन रिझल्ट सिद्ध केलेले आहेत. दॅट इज रिलेशन बिटवीन दी ऑपरेटर्स, फॉरवर्ड डिफरन्स ऑपरेटर डेल्टा अँड बॅकवर्ड डिफरन्स ऑपरेटर डेल.
ते रिझल्ट्स काय होते 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 मायनस डेल इज इक्वल टू 1 आणि डेल्टा मायनस डेल इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डेल. डोंट कन्फ्यूज इन बिटवीन द ऑपरेटर्स सिम्बॉल्स ऑफ डेल्टा अँड डेल. हे जर सिम्बॉल रिव्हर्स केले म्हणजेच डेल्टा मायनस डेल इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डेल त्याऐवजी जर सिम्बॉल आपण रिव्हर्स केले तर हा थेरम सिद्ध होणार नाही. ओके, त्यामुळे हे सिम्बॉल्स व्यवस्थित आयडेंटिफाय करा, व्यवस्थित लक्षात ठेवा, कारण स्टँडर्ड रिझल्ट म्हणून सुद्धा आपण ते यूज करू शकतो. these are the relations in between the forward difference operator delta and backward difference operator del. Now we have to move towards our next example, that is a relation between the shift operator E, forward difference operator delta and backward difference operator del. That is relation between E, delta and del. Okay, what is that relation? Relation between E, delta and del. This result can be also proved used as a standard result. Result काय बघूया पहिल्यांदा. Prove that E into del is equal to del into E is equal to delta. Okay, relation between the forward difference operator delta, backward difference operator del and shift operator E. What is that relation? E into del is equal to del into E is equal to delta. हा रिझल्ट आपल्याला सिद्ध करायचा आहे, प्रूव्ह करायचा आहे. ऍज युजल आपण प्रूव्ह करूया. आता इथे व्हॉट इज ऑब्झर्वेशन, दोन पद्धतीने आपल्याला घ्यावं लागेल. इथे आपल्याला दोन इक्वालिटीज आहेत, म्हणजेच E इंटू डेल इज इक्वल टू डेल इंटू ई इज इक्वल टू डेल्टा हे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. पहिल्यांदा आपण काय करूयात, E इंटू डेल घेऊयात. E इंटू डेल घेऊन सिम्प्लिफाय करूयात, त्याची किंमत डेल्टा येते का नाही बघूयात. ओके, नंतर पुन्हा आपण डेल इंटू ई घेऊयात, सिम्प्लिफाय करूयात, त्याची किंमत डेल्टा येते का नाही बघूयात. म्हणजे पहिल्यांदा LHS E इंटू डेल घेऊ, सिम्प्लिफाय करत जाऊ, कुठपर्यंत पोहोचतोय बघूयात. त्याच्यानंतर डेल इंटू ई घेऊयात, सिम्प्लिफाय करत जाऊयात, कुठपर्यंत जातोय बघूयात. नंतर E इंटू डेल इज इक्वल टू डेल्टा आणि डेल इंटू ई इज इक्वल टू डेल्टा हे सिद्ध केल्यानंतर दोन्ही बाजूची RHS डेल्टा डेल्टा आपल्याला सेम मिळेल. जर दोन्हीकडची RHS डेल्टा डेल्टा जर सेम येत असेल तर आपण E इंटू डेल इज इक्वल टू डेल इंटू ई इज इक्वल टू डेल्टा असं म्हणू शकतो. ओके, सिम्प्लिफाय करूयात, काय काय येते बघूयात. सिंपल थिंग, प्रूफ. कन्सिडर as usual LHS left hand side is equal to E into del. Okay, LHS consider केली, that is a E into del. As usual E into del, what is that? E into del is nothing but operator. E हा ऑपरेटर आहे, del हा पण ऑपरेटर आहे. नुसतं E into del याला काही किंमत नाहीये. E as a अल्फाबेट तुम्ही म्हणू शकता, del as a काहीतरी सिम्बॉल म्हणू शकता. पण या सिम्बॉल्सला आपल्या इंटरपोलेशन मधला अर्थ प्राप्त व्हायचा असेल, या ऑपरेटरचा आपल्या इंटरपोलेशन मधला अर्थ प्राप्त व्हायचा असेल तर वी नीड अ ऑपरेंड, अँड ऑपरेंड युजली वी कॅन टेक ॲज अ f of x. आणि ॲज युजल पहिल्यांदा सांगितल्याप्रमाणे ट्रीट दॅट LHS ॲज अ सिंगल टर्म ट्रीट करा, म्हणजेच त्याला ब्रॅकेट टाका. दॅट इज E इंटू डेल, टेक दॅट ऑपरेंड ॲज अ f of x नेहमीप्रमाणे. दॅट इज इक्वल टू ॲज युजल दोन्ही ऑपरेटर ऍट अ टाइम ऑपरेट करता येणार नाहीयेत, एक एक ऑपरेटर आपण ऑपरेट करूयात. बाहेरचा ऑपरेटर E जसा आहे तसा, आतमध्ये फक्त काय करतो, डेल हा ऑपरेटर f of x वर ऑपरेट करतो. दॅट इज E इंटू ब्रॅकेट डेल f of x. गेटिंग दिस? ऑपरेटर E जसा आहे तसा ठेवला, फक्त डेल हा ऑपरेटर f of x वर ऑपरेट केला. दॅट इज इक्वल टू ॲज युजल आतमध्ये ब्रॅकेटमध्ये जितके शक्य असतील तेवढे कॅल्क्युलेशन करून घेऊयात. जेव्हा कॅल्क्युलेशन संपतील तेव्हाच बाहेरचा ऑपरेटर आपण आत ऑपरेट करत असतो. येस, इथे डेल f of x, यूज डेफिनेशन ऑफ डेल f of x. व्हॉट इज दॅट? सिम्प्लिफाय करा म्हणजेच डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स यूज करा, म्हणजेच ऑपरेटर्स काढून टाका. डेल f of x, व्हॉट इज डेफिनेशन? ती टर्म f of x मायनस तिच्या पाठीमागची टर्म विच इज f of x मायनस h. गेटिंग दिस? फक्त काय केलं आपण, डेल f of x हे सगळे रिलेशन्स सिद्ध करत असताना फक्त आपण डेफिनेशन्स ऑफ द ऑपरेटर्स हे कन्सेप्ट वापरतोय. डेफिनेशन्स ऑफ द ऑपरेटर्स वापरून आपण पुढे जातोय आणि त्या डेफिनेशन्स ऑफ द ऑपरेटर्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट.
आणि त्या डेफिनेशनचा व्हिडिओ सेपरेट आपण बनवलेला आहे. दॅट इज व्हिडिओ नंबर 2 and 3. ओके, व्हिडिओ नंबर 2 आणि 3 मध्ये आणि 4 मध्ये 2, 3, 4 मध्ये तुम्हाला ते व्हिडिओज पाहायला मिळतील. त्या फक्त डेफिनेशनचा आपण रिपीटेडली यूज केलेला आहे. एफ ऑफ एक्स मायनस एफ ऑफ एक्स मायनस एच. यू विजन, प्रत्येक स्टेपला विजन द्यायला विसरायचं नाहीये, म्हणजे वाचताना पण समजेल. सिन्स बाय डेफिनेशन ऑफ डेल्टा. सिन्स बाय डेफिनेशन ऑफ डेल्टा. दॅट इज इक्वल टू सिम्प्लिफाय करूयात. आतमध्ये कॅल्क्युलेशन काय करता येते का? कॅल्क्युलेशन करायची म्हणजेच काय, ऑपरेटर्स काढून टाकायचे. ब्रॅकेटमध्ये कुठं ऑपरेटर आपल्याला दिसतोय का? नाहीये. प्लेन टर्म आहे, कुठेही ऑपरेटर नाहीये. दॅट इज इक्वल टू, आतमध्ये कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी स्कोप नाहीये. जेव्हा आतमधले कॅल्क्युलेशन संपतील तेव्हा बाहेरचा ऑपरेटर आत न्या. दॅट इज इक्वल टू येस मल्टिप्लाय बाय ई इनसाइड ई ऑफ एफ ऑफ एक्स मायनस ई ऑफ एफ ऑफ एक्स मायनस एच. सिंपल थिंग. That is equal to, now use here definition of E. What is E? E is a shift operator, and we know that if we operate shift operator E on f of x, then we get one next term of f of x, which is a f of x plus h. Okay, a shift operator E and inverse shift operator e raised to minus 1. यांच्या डेफिनेशन्स आपण लेक्चर नंबर 4 मध्ये पाहिलेले आहेत. ते प्लेलिस्ट मध्ये तुम्ही पाहू शकता. वर आय बटनला क्लिक करून ते लेक्चर्स तुम्ही पाहू शकता. नोट्स प्रिपेअर करा सायमल्टेनियसली. ऑफकोर्स हे सगळे ऑपरेटर्स आहेत आणि मॅथमॅटिक्स हा सब्जेक्ट असा आहे की आपल्या स्वतः ओन नोट्स आपण डेव्हलप केल्या पाहिजेत. लेक्चर वॉचिंग चालू असताना सायमल्टेनियसली लाईव्ह तुम्ही पाहत असताना नोट्स प्रिपेअर करायला पाहिजेत. अदरवाईज तुम्ही रिपीटेडली व्हिडिओज पाहून नोट्स तुमच्या स्वतः प्रिपेअर करायला पाहिजेलच. ओके, कारण हे सगळे ऑपरेटर्स आहेत, नवीन कन्सेप्ट आहे, त्याच्यामुळे डेफिनेटली आपल्या नोट्स आपण स्वतः प्रिपेअर केल्याच पाहिजे. त्यासाठी वॉचिंग करत चला. काही शंका असतील, ओके, एखादी स्टेप समजली नसेल किंवा एखादी डेफिनेशन समजली नसेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करू शकता. त्या तुमच्या ज्या शंका आहेत, ज्या अडचणी आहेत, त्यांना आपण नक्कीच सोल्युशन देऊयात. ओके, त्यामुळे ज्या काही शंका असतील त्या तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा. शिवाय तुमच्या स्वतःच्या नोट्स तुम्ही प्रिपेअर करा. त्यासाठी व्हिडिओ लेक्चर्स पहा आणि वारंवार त्याच्या नोट्स तयार करा. ओके, रिपीटेडली जसे आपण आर्टिकल टीच करतोय, जसे आपण आर्टिकल शिकवतोय, तशाच तुम्ही नोट्स पण तुमच्या तयार करा. नाउ यूज डेफिनेशन ऑफ ई ऑफ एफ ऑफ एक्स, दॅट गिव्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस. नाउ ऑपरेट दॅट ई ऑन एफ ऑफ एक्स मायनस एच. शिफ्ट ऑपरेटर ई जर एफ ऑफ एक्स मायनस एच वर ऑपरेट केला तर काय मिळेल? एफ ऑफ एक्स मायनस एच च्या जस्ट एक पुढची टर्म मिळेल जी असेल एफ ऑफ एक्स मायनस एच प्लस एच. ओके, ऍज युजल पहिल्यांदा सांगितल्याप्रमाणे या सगळे जे ऑपरेटर्स आहेत ते ऑपरेट कधी होतात? फक्त दिलेला डेटा हा इक्वली स्पेस्ड असेल तर आणि तरच. ओके, दॅट इज इक्वल टू सिम्प्लिफाय. एफ ऑफ एक्स प्लस एच रिमेन्स एज इट इज मायनस एफ ऑफ मायनस एच प्लस एच गॉन. व्हॉट इज रिमेनिंग? ओनली एफ ऑफ एक्स. दॅट इज इक्वल टू नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स. काय सिम्प्लिफिकेशन करता येतात का? नाही, सिम्प्लिफिकेशन थांबली. नाउ व्हॉट इज ऑब्झर्वेशन? एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स. व्हॉट इज दिस? एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स. व्हॉट इज दिस? हे काय आहे? एफ ऑफ एक्स प्लस एच म्हणजे एफ ऑफ एक्सच्या पुढची टर्म मायनस एफ ऑफ एक्स म्हणजेच ती टर्म. पुढची टर्म मायनस ती टर्म म्हणजेच काय? हा फॉरवर्ड डिफरन्स. दॅट इज अ डेल्टा ऑफ टी टर्म. डेफिनेशन ऑफ डेल्टा. पुढची टर्म मायनस टी टर्म, दॅट गिव्स फॉरवर्ड डिफरन्स ऑफ टी टर्म. म्हणजेच एफ ऑफ एक्सच्या पुढची टर्म एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस ती टर्म एफ ऑफ एक्स. म्हणजे दिस इज नथिंग बट, हे काय आहे? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरन्स, दिस इज नथिंग बट फॉरवर्ड डिफरन्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. म्हणजे सिम्बॉलिकली डेल्टा एफ ऑफ एक्स. गेटिंग दिस? सिम्प्लिफाय करत गेलोय बघा आपण. एलएचएस घेतलीये ई इंटू डेल. शेवटच्या स्टेपला आपण एलएचएस लिहून टाकूया. दॅट इज ई इंटू डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स. ई इंटू डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिम्प्लिफाय करत 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 गेलोय आपण आणि कुठे पोहोचलोय? डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स. ऍज युजल एफ ऑफ एक्स इज ऑपरेंड. जेव्हा ऑपरेंडचं काम संपतं तेव्हा आपण ऑपरेंड काढून टाकूयात. कॅन्सलिंग एफ ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड. व्हॉट वी गेट? ई इंटू डेल is equal to delta. E into del is equal to delta. Suppose equation number 1. Getting this? E into del is equal to delta. पहिल्यांदा सांगितल्याप्रमाणे आपण E into del घेतलं
आणि ई इंटू डेलची किंमत आपण डेल्टा आहे असं दाखवलं. नाव फर्स्ट हाफ आपण सिद्ध केलेला आहे. आता सेकंड हाफ सिद्ध करूयात. नाव कन्सिडर येस. आता काय कन्सिडर करूयात, डेल इंटू ई. डेल इंटू ई दॅट इज इक्वल टू ऍज युजल डेल इंटू ई हा काय नेहमीप्रमाणे ऑपरेटर आहे. ऑपरेटर ऑपरेट करण्यासाठी वी नीड ऑपरँड अँड युजली वी टेक दॅट ऑपरँड ॲज अ एफ ऑफ एक्स. दॅट इज del into e, treat that operator as a single operator, that is enclose that operator into bracket and take that operand as a f of x. Simple thing. Simplify करून करत जाऊयात. that is equal to yes पुन्हा एकदा रिपीट करतो, del into e of f of x हे आपण घेतलंय. सिम्प्लिफाय करूयात ऍज युजल. दोन्ही ऑपरेटर्स एक एकदा ऑपरेट करूयात. पहिल्यांदा डेल बाहेरचा ऑपरेटर जसा आहे तसा, फक्त ई हा शिफ्ट ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स ऑपरेट करूयात. इट इज डेल ऑफ ब्रॅकेट मध्ये ई ऑफ एफ ऑफ एक्स इन दिस दॅट इज इक्वल टू. नाउ सिम्प्लिफाय द ब्रॅकेट. ब्रॅकेट सिम्प्लिफाय करायचे म्हणजे फक्त काय करायचे, डेफिनेशन यूज करायचे. आतमध्ये शक्य असतील तेवढे कॅल्क्युलेशन करणार. जेव्हा कॅल्क्युलेशन संपतील तेव्हा बाहेरचा ऑपरेटर आत नेणार. सिंपल थिंग. प्रत्येक एक्झाम्पल आपण तेच बघतोय. बाहेरचा ऑपरेटर डेल जसा आहे तसा. नाउ हियर use definition of e of f of x. शिफ्ट ऑपरेटर ची डेफिनेशन. द शिफ्ट ऑपरेटर e आपण f of x वर ऑपरेट केला तर काय मिळेल, f of x च्या पुढची एक टर्म मिळेल दॅट इज f of x plus h. डिव्हिजन कशानुसार, सिन्स बाय डेफिनेशन ऑफ e. सिन्स बाय डेफिनेशन ऑफ e. ओके. शिफ्ट ऑपरेटर सॉरी दॅट शिफ्ट ऑपरेटर e ची डेफिनेशन आपण यूज केली. That is equal to simplify. आता ब्रॅकेट मध्ये काही कॅल्क्युलेशन करता येतात का, कॅल्क्युलेशन करायची म्हणजे काय करायचे, फक्त आपण प्लेन टर्म मिळत नाही तोपर्यंत जायचं, म्हणजेच ऑपरेटर्स काढून टाकायचे. ब्रॅकेट मध्ये कुठे ऑपरेटर शिल्लक राहिले का, नाही. जेव्हा ऑपरेटर संपतील, जेव्हा ब्रॅकेट मध्ये काही कॅल्क्युलेशन करायला स्कोप नसेल तेव्हा बाहेरचा ऑपरेटर आत न्यायचा. बाहेरचा ऑपरेटर आत न्यायचा म्हणजेच यूज हिअर डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेटर डेल. नाउ डेल एफ ऑफ x plus h काय डेफिनेशन, डेल बॅकवर्ड डिफरन्स. बॅकवर्ड डिफरन्सची डेफिनेशन काय होती, टी टर्म मायनस तिच्या पाठीमागची टर्म. यूज दॅट डेफिनेशन. डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच दॅट यूज टी टर्म म्हणजेच एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस तिच्या पाठीमागची टर्म म्हणजेच एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एच. As usual, our data is equally spaced. We know that difference between two successive arguments is throughout same, and that difference is known as a interval of differencing, which we denote by the symbol h. Okay, म्हणजे पुढची टर्म मिळवायची असेल तर एक एक h ऍड करत जावा, पाठीमागची टर्म मिळवायची असेल तर एक एक h सबस्ट्रॅक्ट करत जावा. सेम थिंग डेल f of x plus h, ती टर्म f of x plus h मायनस तिच्या पाठीमागची टर्म म्हणजेच f of x plus h minus h. कशानुसार लिहिलं, सिन्स बाय डेफिनेशन ऑफ डेल ओनली. बाकी नवीन काहीच नाहीये, फक्त डेफिनेशन्स ऑफ ऑपरेटर्स. नाउ सिम्प्लिफाय करा. दॅट इज इक्वल टू f of x plus h minus h gone minus f of x. f of x plus h minus f of x. Now what is observation, f of x plus h minus f of x. What is this, f of x plus h minus f of x म्हणजेच पुढची टर्म minus t term. What is this? This is nothing but definition of, yes, definition of delta. That is definition of forward difference operator. Definition of forward difference operator म्हणजे definition of delta काय आहे, पुढची टर्म minus t term म्हणजेच f of x plus h minus f of x. म्हणजे RHS जर आपण बघितली तर f of x plus h minus f of x आहे, म्हणजे f of x च्या पुढची टर्म minus t term आहे, म्हणजेच RHS ही काय आहे, डेल्टा f of x. ओके, काय वापरलं, बाय युजिंग रिव्हर्स डेफिनेशन. जशी आपण इथे डेल्टा f of x ची डेफिनेशन f of x plus h minus f of x लिहू शकतो. आता इथे काय केलं, फक्त आपण रिव्हर्स डेफिनेशन वापरली, f of x plus h minus f of x च्या ऐवजी डेल्टा f of x. ओके, शेवटची स्टेप आपण LHS लिहूयात. डेल इंटू ई ऑफ f of x आपण घेतलं होतं, सिम्प्लिफाय करत करत गेलो आणि आपण डेल्टा f of x पर्यंत पोहोचलेलो आहोत. नेक्स्ट वर पुढे आता f of x चं काम संपलंय. f of x जो ऑपरँड त्यांनी दिला नव्हता,
आपल्या सोयीसाठी आपण घेतला होता. एफ ऑफ एक्स काम संपलेलं आहे. दोन्ही बाजूचा एफ ऑफ एक्स कॅन्सल करूयात. व्हॉट वी गेट? डेल इंटू ई इज इक्वल टू डेल्टा. Del into E is equal to delta. Suppose equation number 2. Now, what is your observation? Equation number 1 मध्ये आपण सिद्ध केलेलं आहे E into del is equal to delta. Okay. Equation number 1 मध्ये सिद्ध केलेलं आहे E into del is equal to delta. Equation number 2 मध्ये आपण सिद्ध केलेलं आहे del into E is equal to delta. जर आपण इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 ऑब्झर्व केलं, what is your observation? इक्वेशन नंबर 1 आणि इक्वेशन नंबर 2 ची RHS सेम आहे. ती किती आहे? डेल्टा आहे. म्हणजेच ज्या अर्थी इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 ची RHS सेम आहे, डेल्टा आहे, त्या अर्थी आपण इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 कंबाईन करू शकतो. म्हणजे डेल इंटू ई इज इक्वल टू डेल्टा इथं सिद्ध केलं आणि ई इंटू डेल इज इक्वल टू डेल्टा, दोन्हीच्या RHS डेल्टा सेम आहेत. म्हणून इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 आपण कंबाईन करू शकतो. देअरफॉर form equation number 1 and 2. What we get? Yes, E into del is equal to del into E is equal to delta. E into del is equal to del into E is equal to delta. Hence the proof. Hence the proof. Okay, हेच आपल्याला सिद्ध करायचं होतं. Hence the proof. E into del is equal to del into E is equal to delta. Getting this? Very simple. म्हणजे आपण काय केलं तर पहिल्यांदा E into del is equal to delta. फर्स्ट हाफ मध्ये आपण काय सिद्ध केलंय? E into del is equal to delta. आणि सेकंड हाफ मध्ये आपण काय सिद्ध केलंय? हाफ पोर्शन सिद्ध केलाय म्हणजे del into E is equal to delta हे सिद्ध केलेलं आहे. इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 च्या RHS डेल्टा सेम आहेत म्हणून त्यांच्या LHS सुद्धा सेम असल्या पाहिजेत. म्हणजे थोडक्यात आपण काय करतोय, ह्या दोन इक्वेशनचं कंडेन्सेशन करतोय, एकत्रीकरण करतोय. एकत्रीकरण केल्यानंतर वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिझल्ट, दॅट इज E into del is equal to del into E is equal to delta. This is nothing but the relation between the forward difference operator delta, backward difference operator del, and the shift operator E. Getting this? Very simple. This result is also used as a standard result. E into del is equal to del into E is equal to delta. हा रिझल्ट सिद्ध करण्यासाठी फक्त आपण काय केलंय? रिपीटेडली यूज ऑफ द डिफरन्स ऑपरेटर्स डेल्टा, डेल अँड ई. दिस ओके, सिंपल थिंग. म्हणजे आपण नोट्स तयार करा. पुढे व्हिडिओ जे काही शंका तुमच्या असतील तर त्या शंका तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये नक्कीच रिप्लाय नक्कीच मेन्शन करत जावा की जेणेकरून त्या शंकांचं निरसन करण्यासाठी, ते तुमचे डाऊट सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण सेपरेट एखादा व्हिडिओ तयार करू शकतो की जेणेकरून त्याच्यामध्ये तुमचे सगळे डाऊट्स क्लिअर होतील. दिस म्हणजे इन दी टुडेज लेक्चर आज आपण काय काय पाहिलेलं? इन दी टुडेज लेक्चर वी सीन व्हॉट वी सीन दी रिलेशन बिटवीन दी ऑपरेटर्स. ओके, म्हणजे ऑपरेटर्स मध्ये जे काही रिलेशन आहेत ते रिलेशन बघितलेले आहेत. These all relations can be used as a standard result. हे सगळे रिलेशन आपण स्टँडर्ड रिझल्ट म्हणून वापरू शकतो. त्यामुळे हे सगळे रिझल्ट आपले पाठच पाहिजे. ओके, शिवाय हे रिझल्ट फ्लूदॅट साठी सुद्धा विचारू शकतात. ओके, फ्लूदॅट साठी एक्झाम्पल 4 मार्काचा याचा थेरॉटिकल एक्झाम्पल फ्लूदॅट साठी विचारू शकतात. रिझल्ट काय काय आहेत? येस, पहिले रिझल्ट होता आपला रिझल्ट बिटवीन डेल्टा अँड डेल, आणि आता आपण रिझल्ट सिद्ध केला रिलेशन बिटवीन ई डेल्टा अँड del. Okay, this is about the relation between the operators delta, del, and shift operator E. Okay, let's stop here. Thank you.